والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله
ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Kemarin kita berhenti sikit pada ayat 60 surah Az-Zumar. Wa yawmal qiyamati tara alladhina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Dan pada hari kiamat kamu melihat orang-orang yang mendustakan ke atas Allah, muka-muka mereka menjadi kehitaman. Alaysa fi jahannam mathwan lil mutakabbirin. Bukankah di dalam neraka Jahannam itu tempat kembali bagi orang-orang yang takabur, bagi orang-orang yang menyombongkan dirinya. Jadi ayat ini memberi dua sifat yang buruk yang perlu kita kenali dan jauhi. Yang pertama, al-kazib 'ala Allah, mendustakan kepada Allah. Dan yang kedua, al-takabbur, membesarkan diri, meninggi diri ke atas orang lain. Berdusta kepada Allah ini dibuat contoh, disebutkan fadhahirul ayati, mendustakan kepada Allah yakni kadzibun yuaddi lil kufr, pendustaan yang membawa kepada kufur. Wa illa fadhahirul ayati ya'ummu kulla kadzibin 'ala Allah Ta'ala. Setiap pendustaan yang membawa kepada kufur adalah terlarang, dan zahir ayat menunjukkan semua jenis dusta kepada Allah. Sama ada dusta itu membawa kepada kufur atau dusta itu membawa kepada dosa besar. Wa hina idzin fa fiha tahdhirun wa takhwifun liman yata'ammadul kadhiba 'ala Allah Ta'ala. Dan ketika itu pada ayat ini ada peringatan dan amaran dan ancaman terhadap orang yang sengaja berdusta kepada Allah, kal ifta'i bighairi syar'i, seperti mengeluarkan fatwa yang tidak ada panduan syarak, yang bercanggah dengan syarak. Wa riwayatil hadits bil kadzibi, dan meriwayatkan hadis dengan berbohong, hadis palsu. Orang yang mengeluarkan fatwa tanpa bertepatan, tidak bertepatan dengan syarak, dan orang yang mengucapkan hadis yang palsu, orang-orang itu telah berbohong kepada Allah. Wajah mereka hitam di akhirat kelak. Alaysa fi jahannam maswan lil mutakabbirin. Bukankah di dalam neraka Jahannam itu tempat kembali bagi orang yang takabur? Orang takabur ini orang yang membesarkan dirinya, meninggikan dirinya, sombong, angkuh, ataupun ego, ataupun belagak. Dalam hadis kata al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran dan memandang hina kepada orang lain. Takabur ni lawan dari tawaduk. Takabur membesarkan diri atau meninggi diri. Tawaduk maksud merendah diri. Apa itu takabur dan apa itu tawaduk? Imam Hasan Basri rahimahullah berkata, dan kenyataan itu disebut dalam kitab Dalilul Falihin,
At-tawadhu'u an takhruja min baitika wa tadhunna kulla man laqitahu minal muslimina ahsana wa afdala minka. Lebih kurang tu dia kata. Tawadhu' itu, yakni merendah diri itu, bahawa kamu keluar daripada rumahmu, lalu kamu bertemu dengan sebarang muslim, kamu bertemu dengan seseorang muslim yang lain, kamu berbaik sangka bahawa dia lebih mulia dan lebih baik di sisi Allah daripada dirimu. Bila kita keluar pada tilam tempat kita tidur, kita jumpa siapa saja orang Islam, kita baik sangka mungkin dia tu lebih mulia daripada kita. Dia tu lebih tinggi darjat di sisi Allah daripada kita, menyebabkan kita tak hina dia dan kita bergaul dengan dia dengan pergaulan yang baik. Kalau dia orang tua, kita hormat kat dia. Kalau dia orang muda pada kita, kita kesian kat dia. Orang yang tak hormat orang tua, orang yang tak belas kasihan kepada orang muda, orang itu Nabi SAW tak mengaku sebagai pengikut baginda. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu atau kama qala. Tidak termasuk di kalangan kami orang yang tidak menghormati orang tua, orang yang tidak mengasihani orang muda, orang yang besar di sudut umurnya, orang yang kecil di sudut umurnya, dan tidak mengenali hak orang alim di kalangan kami. Tiga sifat ini ada kepada seseorang, Rasulullah kata dia tidak termasuk dalam golongan kami. Kerana Nabi SAW suruh orang muda hormat orang tua, suruh orang tua kesian ke orang muda, dan suruh orang biasa mengetahui hak orang alim untuk dihargai dan dijaga. Jadi kata Imam Hasan Basri, bila kamu keluar pada rumah, kamu jumpa orang Islam, mungkin di jalan, mungkin di pasar, mungkin di masjid, mungkin di mana-mana tempat, kamu baik sangka mungkin orang tu lebih mulia daripada kamu. Kamulah yang teruk, kamulah yang hina, kamulah yang dosa banyak. At-tawadhu' an takhruja min baitika wa tadhunna kulla man laqitahu minal muslimina afdala wa ahsana minka. Merendah diri itu apabila kamu keluar daripada rumah kamu, kamu berjumpa mana-mana orang Islam, kamu baik sangka kemungkinan orang Islam itu lebih mulia daripada kamu, lebih dekat dengan Allah daripada kamu, lebih baik daripada kamu, maka kamu orang yang rendah diri. Selagi kamu duk berasa keluar-keluar pada rumah, jumpa orang kamu rasa kamu lebih daripada mereka, kamu masih takabur. Dan manusia akan berasa dia lebih daripada orang, dia tinggi diri, dia ego, dia sombong, dia angkuh, dia berasa dia hebat daripada orang lain, apabila dia memiliki 5-6 sebab, 6-7-8 sebab yang kadang-kadang dia merasa hebat pada orang lain. 2 sebab di sudut agama, baki lagi di sudut dunia. Itu kata Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin. 2 sebab di sudut agama itu, iaitu ilmu dengan ibadat. Orang yang ilmu banyak belagak kepada orang ilmu sikit. Orang yang ibadat banyak ego kepada orang yang ibadat sikit. Dan sebab yang berbaki, sebab keduniaan, seperti kaya. Orang yang kaya belagak ke orang miskin. Seperti kuat, orang kuat belagak ke orang lemah. Seperti ramainya pengikut, orang pengikut ramai belagak ke orang pengikut sikit. Seperti pangkat tinggi, orang pangkat tinggi belagak ke pangkat rendah. Seperti segak, orang segak belagak ke orang huduh. Jadi 5, 6, 7 perkara yang berbentuk keduniaan itu sudah ada contoh. Qarun belagak pasal kaya.
Manusia-manusia yang kaya dia belagak ke orang susah, dia ikut panggil Qarun. Kalau kita kaya, kita tak belagak, bahkan kita bantu orang susah, kita ikut panggil Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita bantu agama Allah, kita ikut panggil para sahabat yang kaya, yang membantu agama Allah, seperti Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, seperti Sayyidina Utsman ibn Affan, Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi kita kaya bukan untuk kita belagak, kita kaya untuk kita guna harta itu bagi dekat dengan Allah. Guna harta buat kebajikan, pergi haji umrah dengan harta itu. Guna harta untuk sedekah, guna harta buat kenuri, guna harta untuk keluar zakat, guna harta untuk sedekah. Bukan guna simpan harta untuk ego dan belagak kat orang susah. Jadi ada orang belagak kerana dia kuat tindas orang lemah. Kerana dia kaya pandang hina ke orang miskin. Kerana dia penyokong ramai pandang hina kepada penyokong sebaliknya. Kerana dia gagah pandang hina kepada orang yang lemah. Kerana dia gelaran-gelaran dia hebat pandang hina kepada orang tak ada gelaran. Penyakit-penyakit ini mengundang murka Allah. Payah nak masuk syurga. Dan supaya masuk syurga bersama dengan orang awal-awal masuk syurga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tak boleh masuk syurga orang yang ada dalam hati dia sekecil-kecil sifat takabur, kata dalam hadis. Dalam Quran kata waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan sayapmu kepada pengikutmu yang beriman. Maksudnya rendah dirilah kamu kepada orang beriman. Jadi jangan sampai kena sifat-sifat membesarkan diri, meninggi diri disebabkan 7-8 perkara tadi. Dan sebab yang sama menyebabkan ujub. Ujub maksudnya kita kagum kepada diri kita sendiri. Kita perasan seorang-seorang, hebatnya aku. Merasa diri hebat dengan sebab-sebab tertentu, walaupun tak ada orang tahu, tak ada orang nampak, duduk seorang-seorang dalam bilik, perasan kata dia hebat, kagum kepada diri dia sendiri. Allah tak suka sifat itu. Allah sebut dalam Quran surah At-Taubah, wa yawma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Pada hari peperangan Hunain ketika kamu ujub dengan bilangan kamu yang banyak. Jadi ujub ini sifat Allah tak suka. Takabur sifat Allah tak suka. Dengki ke orang lain, hasad dengki Allah tak suka. Inilah 3 sifat yang awal-awal dilakukan maksiat kepada Allah oleh iblis alaihi la'natullah. Kata dalam kitab Bidayatul Hidayah, awal-awal dosa yang dilakukan kepada Allah ialah dosa takabur, dosa ujub, dosa dengki yang dilakukan oleh iblis kepada Allah. Dosa tak mau ikut arahan. Allah sebut dalam Quran, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba, dia enggan. Masa Allah suruh sujud hormat kepada Nabi Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu semua kepada Nabi Adam, sujud hormat kepada Nabi Adam. Fasajadu, lalu mereka semua pakai sujud, illa iblisa, melainkan iblis. Iblis ni bapa jin. Aba wastakbara, ia enggan, dia tak mau ikut, ia menolak. Wastakbara, dan dia takabur, dia menyombong diri. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang kafir.
Dia termasuk golongan yang kafir. Ayat 34 surah Al-Baqarah. Juzuk 1. Muka surat 6. Ayat 34 surah Al-Baqarah menceritakan tentang tak mau laksanakan suruhan. Dan masa yang sama takabur. Dan sama-sama kufur kepada Allah. 3 perangai buruk iblis. Allah suruh kita semayang, tiba-tiba kita tak semayang. Maka ada pada kita engan, aba. Allah suruh kita mengaji, tiba-tiba tak mau mengaji. Ada aba. Benda wajib disuruh oleh Allah, tiba-tiba manusia tak mau buat. Dia sudah mengikut perangai iblis. Iblis tak mau ikut yang Allah suruh. Tak mau buat yang Allah suruh. Wastakbara, dan dia takabur. Itu ayat tentang takabur. Ayat kedua tentang ujub. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Qala, iblis kata, ana khairun minhu, saya lebih baik pada dia. Suratul A'raf ayat 12. Khalaqtani min narin, kau ciptakan aku daripada api. Wa khalaqtahu min tin, dan kau ciptakan dia daripada tanah. Itu nama dia ujub, yang dilakukan oleh iblis alaihi la'natullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tanya kepada iblis, kenapa, apa yang menghalang engkau untuk engkau tidak sujud ketika aku menyuruh engkau? Kata iblis, ia menjawab, ia berkata, saya lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan saya daripada api, engkau ciptakan dia daripada tanah. Ayat 11 surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ni juzuk 8. Muka surat 151. Bermulalah surah Al-A'raf. Pada ayat 11 Allah berfirman, ayat 10 dulu. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Dan sesungguhnya kami telah menempatkan kamu di bumi, dan kami telah menjadikan untuk kamu di dalamnya pelbagai jalan kehidupan, sedikit sekali kamu bersyukur. Imam Suyuti rahimahullah sebut dalam kitab Amalan Murah Rezeki, siapa tulis ayat ni pada hari Jumaat, ayat 10 ni gantung di kedai dia. Kalau dia buka kedai, rezeki dia murah, gantung tempat dia. Ayat 10 surah Al-A'raf. Ada petua ni dalam kitab Husulul Rifqi bi Usulul Rizqi yang saya tulis yang warna ungu tu. Petua Imam Suyuti, ambil ayat ni. Ayat 10 surah Al-A'raf. Ayat 11 surah Al-A'raf, Allah berfirman, "Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin." Dan sesungguhnya kami telah menciptakan kamu semua, kemudian kami telah membentukkan kamu, kemudian kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu semua kepada Nabi Adam, maka mereka itu sujud melainkan iblis. Lam yakun minas sajidin, iblis tak termasuk golongan yang sujud. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Bila iblis tak sujud, Allah Ta'ala tanya iblis dalam ayat 12 suratul A'raf. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Jawab iblis, Allah bertanya, Allah berfirman, ma mana'aka, apakah yang menghalangmu? Apakah yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam ketika aku menyuruh engkau?
Maka iblis jawab, qala ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Iblis berasa kagum kat diri dia. Dia perasan kata dia hebat pada Nabi Adam. Dia rasa dia lebih mulia daripada Nabi Adam. Ana khair, aku lebih baik minhu daripada Adam. Kenapa dia lebih baik daripada Adam? Khalaqtani min narin, engkau telah ciptakan aku daripada api. Wa khalaqtahu min tinin, dan engkau telah ciptakan dia daripada tanah. Apabila iblis kata lagu tu, Allah berfirman, qala fakhbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah berfirman, maka turunlah engkau daripadanya. Maka tidak layak bagimu untuk menyombongkan diri di dalamnya. Dalam syurga tak boleh belagak. Maka keluarlah, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang hina. Orang-orang yang kecil, yakni orang makhluk yang hina. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis kata, tangguhkan aku sehingga hari dibangkitkan. Iblis minta nak hidup sampai kiamat, tak mau mati. Allah jawab, qala innaka minal munzarin. Allah berfirman, sesungguhnya engkau termasuk orang yang diberikan tangguh. Iblis kata pula kepada Allah, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ayat 16. Iblis menjawab, kerana engkau telah menghukum aku sesat, maka aku akan selalu menghalang mereka daripada jalanmu yang lurus. Dia sesat nyeri kerana belagak, dia kata Allah Ta'ala bagi jadi sesat. Jahatnya iblis. Lepas tu dia habaq pula nak lawan Allah Ta'ala, dia nak bagi jadi manusia tak ikut jalan betul. Dia nak kempen manusia ikut jalan salah. Ayat 16. Ayat 17, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kanan, kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Iblis kata dia nak kempen manusia, dia main daripada pelbagai arah, depan, kanan, depan, belakang, kanan, kiri, nak ajak daripada semua sudut untuk manusia jadi jahat dan manusia tidak bersyukur kepada Allah. Apa hikmah dia kata depan, belakang, kanan, kiri? Dia tak kata atas bawah. Kerana atas tempat manusia berdoa, angkat tangan berdoa, tapak tangan ke langit. Qiblat semayang Kaabah, qiblat doa langit, kata dalam hadis. Kalau tak silap dalam hadis sebut sedemikian. Kerana atas tempat kita berdoa. Kenapa tak sebut bawah? Bawah tempat kita sujud. Manusia yang rajin berdoa, rajin sujud, iblis tak ada kacau dah. Jadi iblis dia kata main ikut depan, belakang, kanan, kiri. Atas bawah dia tak boleh main. Kerana atas arah untuk kita menjadikan ia penyebab kita dihindarkan, dipagak, di dinding daripada syaitan, daripada iblis. Bawah pun bila kita rajin sujud pada Allah dalam sembahyang fardu dan sembahyang sunat, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada iblis, dijauhkan daripada syaitan. Allah menjawab, qala khruj minha mad'uman madhura. Allah berfirman, keluarlah engkau daripada syurga itu sebagai makhluk yang hina dan terusir. Laman tabi'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Sesungguhnya sesiapa yang mengikuti engkau di kalangan mereka, sesungguhnya aku akan memenuhi neraka Jahannam di kalangan kamu semuanya. Siapa ikut iblis masuk neraka Jahannam, siapa ikut syaitan masuk neraka Jahannam. Jadi ini sifat yang kedua yang Allah murka, yang telah digunakan oleh iblis. Mak kita jangan guna.
Sifat apa? Sifat ujub. Ujub merasa diri lebih daripada orang lain. Ayat 12 surah Al-A'raf. Qala ana khairum minhu. Dia kata aku lebih baik daripada dia. Kita duk merasa lebih baik daripada orang lain, bahaya. Ulama kata man qala ana laqiyal ana. Man qala ana laqiya al-ana. Al-ana mana sengsara, keburukan. Duk berasa aku sekian-sekian, aku sekian-sekian, aku pandai daripada hang, aku kaya daripada hang, aku hebat daripada hang. Duk berasa aku lebih daripada hang, dia menuju kepada kecelakaan, menuju kepada kehancuran. Tak mau bagi berasa lagu tu, buat macam mana? Kita berasa segala kelebihan hak kita dapat milik Allah. Allah yang bagi pinjam Ustaz. Bukan hak kita, hak Allah sebenarnya. Maka kita tak belagak. Kita berasa hak kita, tentu kita belagak. Aku segak, aku kaya, aku cerdik, aku pandai, aku rajin buat ibadat, aku pengikut ramai, aku kuat, aku pangkat besar, aku gelaran hebat. Duk berasa aku sehebat sekian-sekian-sekian, lingkup. Dan takabur ini riak, kata ulama, nak tunjuk kena ada orang. Riak ni kita nak buat ibadat kerana nak tunjuk ke orang. Mesti ada orang depan kita baru kita boleh riak. Sum'ah kita baca, kita kata nak bagi orang dengar. Kita baca Quran nak bagi orang dengar, orang puji kita baca Quran pandai. Sum'ah kena ada orang juga. Orang tak ada nak sum'ah tak boleh. Orang tak ada nak riak tak boleh. Riak depan orang, sum'ah depan orang. Tapi ujub tak nanti depan orang. Duduk sorang-sorang dalam bilik tak ada siapa tengok, kita merasa kita lebih daripada orang lain, kita sudah bersifat ujub. Kita kagum kepada diri kita, hebat aku. Kita sudah bersifat ujub. Seperti mana bahasa kagumnya para sahabat dengan bilangan yang mereka yang ramai dalam peperangan Hunain yang dicatat dalam Quran. Jadi kita dapati bahawasanya sifat ujub takabur ni tak boleh kita pakai. Karena telah melingkupkan iblis dulu dan melingkupkan pengikut syaitan. Sifat yang ketiga setelah takabur, setelah ujub, ialah hasad, dengki. Iblis dengki kat Nabi Adam, ya Allah bagi kelebihan, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Maka dia cari jalan untuk memuaskan kehendak dia bagi bercanggah dengan Nabi Adam AS dan bagi merosakkan anak cucu Nabi Adam AS setelah itu. Jadi Allah sebut tempat tinggal orang takabur ini dalam neraka Jahannam dalam ayat yang kita bacakan tadi, supaya kita tidak bersifat takabur. Kita bersifat tawadhu', merendah diri. Allah suka orang yang sifat tawadhu', Allah benci kepada orang sifat takabur. Jadi kita cerita cara ringkas supaya kita tahu. Oh ustaz duk cerita sebut dalam perangai tu duduk dalam kitab Ihya. Ihya ni payah baca ustaz, kitab Arab 5 jilid. Ada kitab Melayu nak baca, nak kenal sifat-sifat buruk supaya dijauhi. Penawar bagi hati ada. Hidayatus Salikin ada. Sayyidus Salikin terbaik sikit. Satu lagi kitab yang nipih, yang tak terbaik sangat. Mau'izatul Mu'minin. Ringkasan kepada Ihya. Itu contoh kitab-kitab yang boleh kita belajar tentang takabur, tentang bagaimana kita nak merawat diri kita dan menjauhi daripada takabur. Hari ini kita baca ayat dalam surah Az-Zumar tadi, bahawasanya neraka Jahannam itu merupakan tempat tinggal bagi orang yang bersifat takabur. Ayat 60 surah Az-Zumar. Wa yawmal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannama mathwan lil mutakabbirin. Bukankah di dalam neraka Jahannam itu tempat kembali bagi orang-orang yang takabur, yang selamat. Ayat 61, wa yunajjillahu alladhina ittaqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa lahum yahzanun. Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dengan diberikan tempat kemenangan untuk mereka, dan mereka tidak ditimpa
mereka tidak ditimpa oleh sebarang keburukan dan mereka tidak bersedih. Allahu khaliqu kulli syai', Allah mencipta segala sesuatu. Lahu wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dia ke atas tiap-tiap sesuatu maha memelihara. Ayat 62 surah Az-Zumar yang kita baca, maha memelihara. InsyaAllah besok kita kuliah subuh, tak ada, esok kuliah duha. Hari Ahad kuliah subuh sambung lagi tajuk ni, mungkin ayat yang lain pula. Jadi pagi esok kuliah duha, lusa kuliah subuh, kita sambung ayat yang lain pula. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.